परम सन्मान जो चवर छतर तख दे मालिक जुग हो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने अमृत वेले तो जिथे दर्शन दिदारे बख्श के निहाल कीता, उथे हर रोज दे नेम दे अनुसार पातशाह दी तरह सतगुरु जी तख्तां ते विराजमान होके जो सानू मुख वाग बख्शिश करते ने। हर रोज ही सतगुरु दी बाणी तो आए हुए मुख वाग दी विचार, गुर इतिहास दी विचार, गुरु समत द्वारा कुछ समा गुरु घर विखे आप संतां दी सेवा वजों कीती जाती है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने अज जो विचार अधीन मुख वाग बख्शिश कीते ने संगत, राग सोरठ है। गुरु रामदास सच्चे पिता जी अज दे मुख वाग दे उचारण करता ने। एक शब्द और इत्थे सतगुरु जी ने जदों भाई गुरदास जियां तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप लिखवाया ते इत्थे एक शब्द पाया पंचपदा, क्योंकि इस तो होर जिन्ने भी शब्द चल रहे ने उन्हां नाल पंचपदा नहीं, केवल इस शब्द दे नाल। इस करके कि जदों असीं सहज पाठ करिए जां मुख वाग लईए ते ये समझ होवे कि जो अज शब्द तुसीं श्रवण कीता इहदे पंच पदे ने। पंच दा भाव पंज, पदे दा भाव जिन्हों असीं कीर्तन रूप च अंतरे कह दिंदे आ कि पंज वारी दो दो तुकां दे अंतरे पढ़े जांदे आ ते दो तुकां रहाउ दियां ओह सथाई च हुंदियां ने। ओह हर शब्द दा ना धुरा हुंदा जो रहाउ दियां तुकां हुंदियां, उन्हां तुकां दे कह लो कि दुआले पूरा शब्द घूमदा है कि वह दो तुकां दी व्याख्या पूरा शब्द करदा है। सो गुरु रामदास जी ने अज की सुमत बख्शी है संगत। आओ बड़े प्यार दे नाल असीं गुरु कृपा दे नाल अज दे मुख वाक दी विचार दे नाल जुड़ना करिए। आप संगत अपनी असीस बख्शो, सतगुरु जी भै भावनी विच रख के आप विचार दी सेवा लैन। प्यार नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपा फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सोरठ महला चौथा पंच पदा। गुरु रामदास सच्चे पिता जो राग वरतते ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे रागां दी तरतीब च ये राग 9वें नंबर दा राग है जी। महला दे अर्थ अगे भी कई बारी कीते ने। ओ शरीर जो शरीर बाणी नूं उचारदा पिया, चौथा अगे ला के गुरमुखी दे विच चौथा पाया कि ये शब्द गुरु रामदास जी दा है। ते सतगुरु जी पंच पदे दे अर्थ अगे असीं कीते ने। अचर चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। गुरबाणी दे संगत जी अर्थ पढ़ लैणे, अर्थ कर लैणे ते अर्थां नूं सुन लैणा बहुता समां नहीं लगदा, पर गुरबाणी वर्गा जीवन बन जाना ये गुरु दी दात है जो अज दे मुख वाग च आई है। बड़ी दुनिया इस संसार ते जो बाणी पढ़दी है, बाणी विचारदी है, कई कई घंटे बह के बाणी ते कथा हुंदी आ, पर सच है कि गुरु बाणी वर्गे बन जाना ये शिखर हो जाता है फिर पढ़न वाले दा, सुनन वाले दा ते विचारन वाले दा। शुरुआत इत्थों ही होनी आ। बाणी पढ़ना बीज है, बाणी विचारना बीज है। ते सतगुरु कहते बाणी नूं कथागर दे विच लैके आउणा भी बीज है, पर जे बीज हाथ च फड़ रखो ते कवे रुख बन जे, उन्होंने धरती चाहिदी आ। धरती विच बीज बोआंगे उन्हें रुख बनना, उन्हें फल देने आ। इसी तरह ये बीज जो है असी बीज रहे हैं, इनू धरती केड़ी चाहिदी है? प्रेम दी। इनू धरती चाहिदी है शरधा दी। सच एवे जदों शरधा प्रेम दे भांडे विच नाम बाणी नू पढ़ के सुन के विचार के असी अमल करांगे ते एक दिन जीवन बन जाएगा। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हूं।
ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸ ਓਨਾ ਦਊਗੀ ਤੇ ਓਨੀ ਦਾਤ ਦਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਆ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨ। ਇੱਥੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੁੱਟ, ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਆਵਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਲੈ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਏਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੇ। ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁੜੁੰਦ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿ ਅਚਰ ਚਰੈ, ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਲੱਗਾ। ਅਚਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਲ ਭਰੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਚਰ ਚਰੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਦੇ ਵਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮਨ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਮੈਂ ਮਿਲੈ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੋ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੜੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ, ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚਰ ਚਰੈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਧ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰ ਚੋਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਦੱਸੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੇ ਕਿ ਵਰ ਦੇ ਮੀਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕੰਧ ਡੇਗੀ ਲੈਣਿਆ ਬਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵਰ ਦੇ ਮੀਚ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਪਰ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਧ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਤੇ, ਪਤਾ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਦਣ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਦੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਚਿੰਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜਿਉ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਵਜਨ ਸੰਗ ਭੇੜੀਆਂ, ਮਲ ਲੈਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਕੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੜਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪੰਜ ਵਕਾਰ। ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢੋਲ ਛਿੰਝਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਖੜਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਢੋਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਢੋਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਲੜਨ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਲੜ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਲੜਦੀ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਨਾ ਅੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਿਆਂ ਸੇਵੜੀ, ਗੁਰ ਕੱਟੀ ਮਹਿੰਡੀ ਜੇਵੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ, ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਿਆਂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਿਆਂ ਸੇਵੜੀ, ਸੇਵੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾ। ਗੁਰ ਕੱਟੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜੇਵੜੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਹਉ ਬਹੁੜ ਛਿੰਝ ਨਾ ਨੱਚੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਛਿੰਝ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅਵਸਰ ਲੱਦਾ ਭਾਲ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਛਿੰਝਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਅਚਲ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਦਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਕਾਰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਤ ਕਦੋਂ ਘੜੀ ਗਈ? ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਸੋ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨੀਤ, ਤੈਸੀ ਬੁੱਧ ਕਰੋ ਪਰਗਾਸਾ, ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਸੰਖੇਪ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧੁਰੰਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਦਿਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਛੁਕ ਪੜੀਐ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਕਾ ਹੀ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸੋਦਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਣਾ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਜੇ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਦਰ ਭੁੱਲੀ ਪਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਤ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ।
ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਘਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰੈਣ ਵੇਲਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਤਲਤਾ ਰਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਬੀਰਬਲ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਵਾਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ 4 ਅੱਖਰ ਮੋٹے ਮੋٹے ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਖਾਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਠੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹਾਰ ਕੇ ਆਵੇਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੱਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਜਿੱਤਾਂ। ਪਰ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਥਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਛਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਚਲਾਏਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਧੀ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਰੋਵੀ। ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜੀ ਚੱਲ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਸਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇ ਰੋਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਤੈਨੂੰ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਬੜਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਰੋਣੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਰੋਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ, ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਸੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਮਿਲਣੀ ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੈਸੀ ਬੁੱਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤ ਪਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੈਸੀ ਬੁੱਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੁਰ ਪੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ ਕਿ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ। ਸੌਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ। ਮਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਮਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਉਹ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੈਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ। ਕਿਹੜੀ ਮਤ? ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ 9 ਧੀ ਪੋਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਨਾ ਦਿਸੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੋਤਿਆਂ ਕੋ ਗੋਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਲਚਰ ਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਬਲ 'ਚ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰਾਏ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਮਣਾ ਉਮਰ ਤੇ ਲੰਘੀ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਆਣਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ। ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਮ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਮ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਉਸ ਮਨ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਯਮਰਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਪੀਤਰ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਨੂੰ। ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਨਿਆਲੇ ਅਨੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਤਾਂ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਸਿਖਰ ਦਾ ਭਰਮ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਖਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਨੈਣ ਪਸਾਰ। ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਜਾਣ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਦੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਗੁਰ ਮੇਲੋ
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੋ ਪਾਏ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਖੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਓ। ਵਸਤ ਅਨੂਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਪਮਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤ ਅਗਮ, ਇਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗੋਚਰ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਾਮ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੋਚਰ। ਅਗੋਚਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ। ਸੋ ਉਸ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸ ਸਭ। ਤੇ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਰਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਣਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸ ਆਊਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸ ਬਹੁਤ ਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸ ਘਟਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਤਨੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਨੇ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣ, ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਰਸ ਦੱਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੜ ਖਵਾ ਕੇ ਕਵੇ, ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਂਟਾ ਹੀ ਮਾਰੂਗਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ 'ਚ ਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ 'ਚ ਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੋਥੀ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸ ਥੋੜੀ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਕਿ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਲੁਕਾਈ। ਇਹ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਤਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੁਕਾਵੇ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।